आज आम वक्ता भाव में पाइचे तेणु आम तेणु आम वक्ता भाव पाइचे से आम निजक धन्य मन करुचे विषय आमर जे संयोजक अच्छा ये कार्यक्रम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जहाँ गोटे केंद्रीय विश्वविद्यालय सेठारे प्रोफेसर भाव अवस्थापित प्रोफेसर रामकृष्ण प्रधान भाई जे कि सेठारे डीन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल साइंस अच्छा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस अच्छा तेणु प्रोफेसर प्रधान जड़े विद्वान लोक या पूर्व आम शुणीचे प्रथम प्रथमे जिते आरंभ है वर्ष यही आमर ई सेमिनार सी विजिटिंग प्रोफेसर थिले एलेन गुमिलोव यूरासियन नेशनल यूनिवर्सिटी आस्थाना काजकिस्तान रे आउ विभिन्न प्रकार जातीय शिक्षानुष्ठान रे से एकेडमिक काउंसिल स्टैंडिंग कमिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मेंबर अच्छी आउ डायरेक्टर ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स भाव में से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को गोटे नुआ दिग दिगंत दे पारिछंती सी आमर प्रोफेसर रामकृष्ण भाई फकीरमोहन विश्वविद्यालय सोशल साइंस डिपार्टमेंट रे प्रथम असिस्टेंट प्रोफेसर भाव में निजर आरंभ करथिले कैरियर तापरे से वर्तमान विभिन्न शिक्षानुष्ठान देकी वर्तमान गुरु घासीदास विश्वविद्यालय वरिष्ठ प्राध्यापक भाव में निज कार्य सुचारू रूपे तुलाउचंती से पीएचडी करचंती सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल अफ्रिकान स्टडीज विषय रे आमर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जहाँ भारत गोटे प्रतिष्ठित शिक्षानुष्ठान से विभिन्न प्रकार पत्र पत्रिका जो गवेषणात्मक जर्नाल एडिटर भाव में काम करमती यूरासियन रिपोर्ट्स रे मैनेजिंग एडिटर अच्छा थर्ड वॉइस रियलिटी एंड विजन जर्नाल जॉइंट एडिटर अच्छा या छड़ा से बहुत गुड़े बही लिखिं ता भर जियो पॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी इन सेंट्रल एशिया इंडियाज पोजिशन एंड पॉलिसी जोटा कि रटलेस द्वारा 2020 प्रकाशित होती सिक्योरिटी इंटीग्रेशन इन द पोस्ट सोवियत स्पेस रोडमैप फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन जोटा पालग्रेव द्वारा 2024 प्रकाशित होती जियो पॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी एंड पाइपलाइन डिप्लोमेसी इन सेंट्रल एशिया पॉलिसी ऑप्शंस फॉर इंडिया जोड़ा कि काजकिस्तान 2018 प्रकाशित होती जियो पॉलिटिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया चाइना यूएस एंगेजमेंट जर्मनी 2010 रे प्रकाशित होती जियो पॉलिटिक्स ऑफ एनर्जी डिप्लोमेसी 2016 रे स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ ओडिशा 2016 रे एवं कंटेम्परारी ओडिशा रियलिटीज एज विजन 2011 पब्लिश कर छड़ा से बहुत गुड़े पुस्तक प्रकाशित कर बहुत गुड़े यूजीसी लिस्टेड जर्नाल वेब ऑफ साइंस स्कोपस रे पाखापाखि से 50 रु ऊर्ध गवेषणात्मक निबंध प्रकाशित करिवार सफलता लाभ करिसंती से जने बड़ विद्वान आज ये कार्यक्रम से संयोजक मॉडरेटर भाव में काम करेंगे से स्वीकृति देथार तांको आमे आम परिवार तरफ धन्यवाद अर्पण करूँ सी आम जड़े लाइव मेंबर अच्छा आम संगठन तेणु वर्तमान मु प्रोफेसर प्रधान को अनुरोध करुच्ची से परवर्ती कार्यक्रम आगु को बढ़ेबे आमर वक्ता प्रोफेसर अतनु महापात्र परिचय प्रदान पूर्वक। नमस्कार गौरी भाई आमर जो विवेकानंद संसद अच्छे लोक संसद अच्छा समस्त सदस्य को वरिष्ठ सदस्य को मोर नमस्कार संयोजक भाव यहाँ मोर प्रथम दायित्व तो मुझे भी आमर जो लोक संसद अच्छी धन्यवाद दूसरी जो आम उपर आस्था रखि ए गुरु दायित्व देथिबा जो आज जो आमर संदर्भटी अच्छी जो आमर मान्यगण्य व्यक्तित्व रही प्रोफेसर अतनु कुमार महापात्र जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात रे डीन भी अच्छा आईक्यूएसी डायरेक्टर भी अच्छा परिचय तो माने प्रदान करी किंतु सी आमर जड़े बड़ भाई मध्य एवं ता सहित आमे सब आमर गोटे मेंटर एवं गुरुजन भावे भी मानि आसुचु बेले बेले जीवन केवल एकेडमिक कैरियर नो जीवन रो बहुत समय रे जो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ रो भी सी आमर जड़े मार्गदर्शक मध्य तांकोटो आमे आज जो आमर जो कल्चरल डायवर्सिटी ऑफ ओडिशा रही ता विषय रे किछि जानिबा आमे समस्ते जानिछु जेतेबेला आमे मुंडुक उपनिषद को जाउछु किंबा पढुछु सेथिरे विस्तृत भाव लेखा अछि जे वर्षानं भारत श्रेष्ठ देशनं उत्कल श्रेष्ठ उत्कलस्य समदेश देश नास्ति महितले ता माने हला जेमिति विश्व रे भारत श्रेष्ठ एवं सेमिति देश मध्य उत्कल श्रेष्ठ एवं उत्कल भली गोटे प्रदेश पाइबा महितले असंभव तार कारण है आमे जो कल्चरल डायवर्सिटी कथा कहूचु बा कल्चरल इथोस कथा कहूचु से कल्चरल इथोस पई ओडिशा विश्व रे जनाशुना केवल भारत रे नु
संक्षेप रे कहले ओडिशा को गोटे सांस्कृतिक मोजाइक कहले अत्युक्ति हेब नाही। जहाँ आमे पूरा दुनिया रे पाउना सेही सब जिंस ओडिशा रे परिवेष्टित होता बा उपलक्षित होता है। आपण माने समस्त जानिथिबे जेमिति हमर जो भारत डायवर्सिटी पे दुनिया रे जनाशुना सेमिति ओडिशा जार भिन्न भिन्न समय उड्र कलिंग उत्कल भिन्न भिन्न नारी परिचित सी भी तार आर्ट आर्किटेक्चर कल्चर डांस म्यूजिक लिटरेचर कस्टम्स रिलीजन बिलीफ्स ट्रेडिशंस यही सब जनाशुना। नो डाउट आमर संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति किंतु जगन्नाथ संस्कृति छड़ा उत्कल प्रदेश कलिंग प्रदेश उड्र प्रदेश वर्तमान जब आम ओडिशा कहूँ ता द्वारा आउ बहु गुड़ा संस्कृति मत जन्म होती जमी आप महिमा अलेख कहतु श्री चैतन्यर आपणकर भक्ति ट्रेडिशन कहतु आपणकर सेमती जदि डांस फॉर्म रे देखिए आप पाला कहतु आपणकर गतिपु कहतु संबलपुरी डांस फॉर्म कहतु भिन्न भिन्न आपणकर आपणकर माने ओडिसी डांस कहतु एवं भाषा मध्य जदि भी देखिए आपणकर 8th सेंचुरी एडी रे ओडिया भाषार आविर्भाव होता तेणुक मत लगुच ओडिशार जो पुरातन लैंग्वेज ग्रुप अच्छा भाषा समूह अच्छा ता भितर ओडिया अन्यतम एवं गोटे पुराना लैंग्वेज कहले हम तेणुक गोटे माने आमर जो क्लासिकल लैंग्वेज ग्रुप अच्छी से जगह मिली से केवल नुह ओडिशार जो मंदिर रही से मंदिर कारुकार्य विश्व में सर्वश्रेष्ठ आमर जो प्रदेश राजधानी रही भुवनेश्वर से बोध हुए मंदिर मालिनी भुवनेश्वर कह जाए कारण मंदिर द्वारा परिवेष्टित रही ता छड़ा आमर जो कल्चरल डायवर्सिटी रही से भी देखिपर आम राज्य में पाखापाखि 62 टाइप रो जो ट्राइबल ग्रुप्स रही आदिवासी ग्रुप रही से परिवेष्टित हुए से माने पूरा भारत में से भी गोटे प्रकार अनन्य एवं या व्यतीत आमर जो कल्चरल आइडेंटिटी रही हेरिटेज हो कि कल्चर हो कि वे ऑफ लाइफ हो कि जो माने माने आर्ट आर्किटेक्चर हो यही सब गुड़ाक माने ओडिशा पृथ्वी रे अन्यतम तेणुक मत लगुच जमी आम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छी सेमती जदि कल्चरल डेवलपमेंट इंडेक्स था कल्चरल प्रोजेक्ट प्रिजर्वेशन इंडेक्स था प्रोटेक्शन इंडेक्सन प्रिजर्वेशन इंडेक्सन ताहले हुए तो ओडिशा पृथ्वी रे अन्यतम होता यही प्रकार गोटे सुंदर माने थीम को नहीं आमर जो विवेकानंद लोक संसद आज आसी आमर जो वरिष्ठ व्यक्ति मैंने अच्छा चित्तरंजन भाई हूँ कि गौरी भाई हूँ कि आचार्य भाई हूँ समस्त को धन्यवाद देवी एवं जो यही थीम पाई जो स्पीकर जहाँ आम बाछि नहीं सी होती संस्कृतिर गोटे माने अनन्य प्रतीक कहले चलो कारण सी डायस्पोरा स्टडी मनीष ता सहित जर्नालिज्म मास कम्युनिकेशन रो भी गोटे दिग्दर्शक तेणुक एमती गोटे माने अन्यतम वक्ता को आज आम पाई बहुत खुशी अच्छु मु वर्तमान आउ विशेष समय व्यस्त न करी आमर जो आज वक्ता अच्छा आमर जो अतिथि अच्छा प्रोफेसर रतन कुमार महापात्र भाई तांको विषय टिके माने संक्षेप रे गोटे विवरणी देवी आम मान भली अतन भाई एमए एमफिल पीएचडी तांकर जेएनयू करिसंती से वर्तमान गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी रे आईक्यूएसी जो आंतरिक गुणवत्ता प्रकोष्ठ अच्छी तार डायरेक्टर अच्छा सहित से या पूर्व स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफॉरमेशन साइंस डीन भी थिले सेंटर फॉर डायस्पोरा स्टडी रो चेयरपर्सन थिले एवं से स्कूल रो डीन भी रही से वर्तमान सी अच्छा सेंटर फॉर हेल्थ कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट रो चेयरपर्सन ता सहित डायस्पोरा स्टडी रो गोटे मान्यगण्य व्यक्ति वर्ल्ड वाइड रे माने भावे परिचित ता सहित से आपनकर जो यूनिवर्सिटी कोर्ट रही गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोर्ट मेंबर एकेडमिक काउंसिल भी अन्यतम मेंबर तांकर जो कमिटी फॉर एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च रही डायस्पोरा स्टडी सेंटर रो सेतिर भी चेयरमैन एडक बोर्ड ऑफ स्टडीज जोड़ा कि हिंदू स्टडीज करके गोटे नया डिपार्टमेंट गुजरात खोली जोड़ा कि भारत गोटे माने प्रथम कहले चलो सेतिर भी से चेयरमैन यूनिवर्सिटी कल्चर कमिटी भी चेयरमैन एंड नोडल ऑफिसर होचंदी आपनकर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जो रही जोड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात रो योगा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमिटी भी से चेयरमैन गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूर्व प्रोफेसर महापात्रा एमएस यूनिवर्सिटी बड़ोदा भी भिन्न भिन्न कैपेसिटी काम करिसंती
ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଏଡିସନାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହିସାବରେ ସେ ଡିନ୍ ଓଏସଡି ଥିଲେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଫ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରେ ବରୋଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, डायरेक्टर ଥିଲେ कम्युनिकेशन स्किल एमएस यूनिवर्सिटी बरोदार, जॉइंट डायरेक्टर भी ଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର जो फैशन कम्युनिकेशन प्रोग्राम एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन रही तार भी अन्यतम सदस्य रही माने प्रोफेसर महापात्रंकर गोटे लंबा कैरियर, तेणुकरी ये सब गुड़ाक बरणी देले तो हुए तो हमको बहुत समय लगी तेणुकरी न जाई मु केवल या कहबी जे से जने बड़ एकेडमिशियन केवल नुहंती गोटे ग्रेट ह्यूमन बीइंग मध्य गोटे मु जानिथिबा भितरे सेमिति गोटे एकेडमिशियन जे सब बेले आगु को आसी समस्त को सहाय्य करंती एंड पार्टिकुलरली ओडिया लोकन को तांकर जो माने उदारवाद रही एवं से जो आगु को आसी हेल्प करंती सेति पई मु कहबी से माने हमरो जेमिति भारत पई नरेंद्र मोदी ओडिया मानक पई बाहर से भी गोटे माने विशिष्ट व्यक्तित्व या सहित से हमरो भिन्न भिन्न समय आईसीएसआर रे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी हासिल करिसंती एवं अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन रो नेशनल अवार्ड भी 2019 रे से माने पाइचंती एभली एक वरिष्ठ व्यक्तित्व को पाई आम धन्य मन करुचु। वर्तमान मु प्रोफेसर रतन महापात्र भाई साहब अनुरोध करी से आज जो थीम अच्छी तापर आम दिग्दर्शन करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद प्रोफेसर रामकृष्ण एंड धन्यवाद डॉक्टर गौरीशंकर साहू। सर्वप्रथम मु आमर स्वामी विवेकानंद लोक संसदर समस्त सदस्य तथा गौरी भाई राम कृष्ण भाई समस्त को मु धन्यवाद और आभार व्यक्त करुच्ची एत बड़ लेवल रे आमे बाहर सब रही भी आमे ओडिशा पाई समस्त चिंतित आमे ओडिशा रो जिते एकेडमिशियन अच्छु बाहर से माने को मासरे थरटी गोटे जगह एकाठी ही कौन सी विषय रे ओडिशा रो कौन सी विषय रे चिंतन मंथन करिबा आउ ता उपरे आमे चर्चा करी जहाँ निष्कर्ष बाहर आमे समस्त को एक माने जन जन को मध्य शेयर करिबा एटा बहुत बड़ माने उपलब्धि। हम आशा करे ए भली हमर जो ई चर्चा जारी रहू आउ जोठी राम भाई छाड़िले तांकर छोट वक्तव्य रु मु सेठू स्टार्ट करबा पई चाहूची। तो राम भाई गोटे पंक्ति कहले वर्षणाम भारत श्रेष्ठ देश नाम च उत्कल स्मृत उत्कलस्य समदेश देश नास्ति मही तले। माने आम देश भलिया आम उत्कल प्रदेश भलिया सेतल तो आम देश कहूँ प्रदेश भलिया आउ एभली देश पूरी भारत वर्ष विरल। आम ओडिशार जमती राम भाई कहले उत्कल उड्र कलिंग अनेक नाम रे आमे जानिचु ओडिशा को संबोधित करू किंतु वर्तमान मॉडर्न डेज रे आमे कहूछु ओडिशा ता नाम भी ओरिया रखाई था इंग्लिश रे ताको आमे चेंज करके ओडिशा किछि वर्ष पूर्व आमे ताको ओडिशा करू। से ओडिशा प्रदेश रो राजधानी भुवनेश्वर जहाँ आमे जानिचु एकाम्र नगर एकाम्र सही एकाम्र क्षेत्र जोटी की शिक्षा संस्कृति ऐतिह्य पुरातत्व ये सब अल्प दृष्टि निजे सी तार निजर स्वतंत्रता आज पर्यंत बजाय रखी। एकाम्र क्षेत्र एकाम्र नगर विषय एकाम्र क्षेत्र विषय एकाम्र पुराण शिव पुराण कपिल संहिता शिव संहिता प्राची महात्म्य सबु जगह सबु ग्रंथ आदि ग्रंथ माने तार विस्तृत भाव वर्णना रही। आमे आज ओडिशा रो कल्चरल डाइवर्सिटी विषय आमे चर्चा करूँ आमे एकत्रित हो। तो ओडिशा को आमे जो देखिबु ओडिशा रो जो भौगोलिक परिसर थिला एपटे आपनकर छत्तीसगढ़ पर्यंत किछि हिस्सा सेपटे आपनकर पश्चिम बंगाल आ मझिरे एपटे नॉर्थ साइड को आमे देखिया जदि झारखंड पर्यंत थिला आ सेपटे देखले हमर आंध्र प्रदेश पर्यंत थिला साउथ को। तो पूरा एरिया टा को आमे जो देखिबा गोटे बड़ आकार रे ओडिशा रो एक सुनामधन्य भौगोलिक बहुत पुराण बहुत पुराना अतीत अच्छी।
କେବଳ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କି 261 ମସିହାରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜୈନିଜିମ୍ ବି ଆସିଥିଲା। 850 BC ବିଫୋର ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ଜୈନିଜିମ୍ ବି ଆସିଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଏକ ପ୍ରଦେଶ ଯିଏକି ବିବିଧତାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ମୂଳରୁ, ଚାहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे शैविज्म हो, चाहे वैष्णविज्म हो, ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଜ୍ମ କୁ ଧାର୍ମିକ ଇଜ୍ମ କୁ ଧର୍ମ ତତ୍ଵକୁ ବାଦକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମାହିତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ପ୍ରଦେଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ତାର କଲଚରାଲ ବିବିଧତାକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ତ କଳିଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣୁ କି 261ରେ ଅଶୋକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯୋଉଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସୈନିକ ଆମର ସେମାନେ ବଳିଦାନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଶୋକ ନିଜେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ ଏମ୍ବ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ। ନା କେବଳ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶା ରିଜିୟନରେ ସେ କଣ କଲେ, ଧର୍ମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ତା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, become a major center for Buddhist learning and scholarship, जोटा कि पूरा विश्व को डिसेमिनेट कला बुद्धिस्ट फिलॉसफी को पूरा एशिया को, पूरा यूरोप, पूरा एशिया पर्यंत हमर एशिया रे चाइना, जापान, कोरिया पूरा देश को, एशिया को से बुद्धिज्म को स्प्रेड करिवारे साहाय्य कले। से समय रे हमें जानिछु जोटा कि आज भी हमें देखू डायमंड ट्रायंगल, हमें को डायमंड ट्रायंगल माने पुष्पगिरी, हेलो हाँ सुना जाଉଛି ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। हाँ, रत्नगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी ए तीनटा जो भौगोलिक आकार रे अछि, जोटा कि बुद्धिस्ट सेटा होची गोटे माने बड़ स्तूप, जो बुद्धिज्म को हमर अनेक वर्ष तळे एई ओडिसा रो लोक जाई तांको तांको बुद्धंकर कोन कोनती रेलिक, हेयर रेलिक को नेके आसीतिले, ताकू सेठी से प्रतिष्ठा करते स्तूप हिसाब रे, जोटा कि आज भी सेटा दिव्यमान। केबे वेनसंग आसिले 639-40 मसिहारे, से भी तांकर से जते आसी देखिले बुद्धि ओडिसा रे पाखापाखि 100टा मोनेस्ट्री अछि, 10,000 मॉन्क्स अछंती ओडिसा रे। से भी आश्चर्य हेले, सेतबेले शिक्षा क्षेत्र रे, आर्ट रे, सबुथिरे ओडिसा पारंगम थिला। तो प्रथमे जो तापसु आ भल्लिका ए दि जण बुद्धिस्ट माने बुद्धिस्ट को नहीं आसले, ए दि जण भी को सामान्य व्यक्ति नथिले, बड़ा बिजनेसमैन थिले, रिच मैन, दे बोथ वर रिच मैन, दे एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। तो अशोकଙ୍କ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜ୍ମ ର ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୈନିଜ୍ମ ବି, ଜୈନିଜ୍ମ 850 AD ରୁ ଆସିଥିଲା। ଆମର ସେତେବେଳେ ଆମର ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବା 23 ତୀର୍ଥଙ୍କର ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ, ସିଏ 850 ବିସିରେ ସେ ସେତେବେଳେ ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ତାଙ୍କର ଟିଚିଂସ୍ କୁ ସ୍ଥାପନା ହେଇଯାଇଥିଲା ପାର୍ଶ୍ୱନାଥୀକୁ। ସେତେବେଳେ କାରାକଣ୍ଡୁ ରାଜା ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜ୍ମ ଜୈନିଜ୍ମ କୁ ଆଜି ନୁହଁ, ଏନସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଛୁ, ସେଟା ଫଳିବା ପାଇଁ, ପୁଷ୍ପବିତ ପଲ୍ଲବିତ ପୁଷ୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ବିବିଧତାର ସବୁଠୁ ଧାର୍ମିକ ରୂପର ଏକ ସବୁଠୁ ବଡ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଯୋଉ ମିଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯଦି ମିଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡ କୁ ଆସିବା, କ୍ଲାସିକାଲ ପିରିୟଡ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ସ୍କଲାରशिप ର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମିଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ମୁଁ ତା କହିବି 8th century 9th century AD onwards, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ଗଜପତି ଡାଇନେଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହଉଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଜଗନ୍ନାଥ କାଲ୍ଟର ସ୍ପ୍ରେଡ ଆଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା।
ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଇରାଟାରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ that is a synthesis of various culture and religious traditions ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସକ୍ସେସର ଥିଲେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଡାଇଭରସିଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ କାର୍ଟ ସବୁ ଇଜମକୁ ସେ ସମାବେଶ କଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୈଷ୍ଣବିଜମ ଆପଣଙ୍କର ଶୈଭିଜମ ବୈଷ୍ଣବିଜମ ସବୁ ଇଜମ ତା ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇଥିଲା ଅଧିକତର ଯୋଉ ଇଜମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ବାହାରିଛି ସବୁ ଇଜମ ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିଜମ ଜୈନିଜମ ସମସ୍ତେ ତା ସହିତ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କାର୍ଡରୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ କେହି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବି କହୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ ଭଗବାନ ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଗବାନ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାର୍ଡର ମୁଁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ଆଗେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଯୋଉ କଲଚରାଲ ଡାଇଭରସିଟିଟା କେମିତି ପ୍ରମୋଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରମୋଟଟା ଆମେ କୋଉଠୁ ଦେଖୁ ଆମର ଯୋଉ ଲିଟରାରୀ ରିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ଲେନ୍ସଟା ଆମେ ଦେଖୁ ଜାଣୁ ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର କଲଚରାଲ ଆମର ଲିଟରାରୀ ଟ୍ରାଡିସନ ଆମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଡିସନ ଥିଲା ସେ କେମିତି ଆମର ବିବିଧତା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ରଖିଛି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମିଡିଆଭାର ପିରିୟଡରେ ଆଗ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ଲିଟରାରୀ ଟ୍ରାଡିସନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପଞ୍ଚଶେଖା ତା ମଧ୍ୟରୁ ସାରଳା ଦାସ ଯିଏକି ଲେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ବଳରାମ ଦାସ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଆଦି କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଟରାରୀ କମ୍ପିଟିସନ ମହାଭାରତ ସେ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ କାହିଁକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କାରଣ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମର ଯୋଉ 8th ସେଞ୍ଚୁରୀ 7th ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସବୁଠୁ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଟା ଠିକ କି ସତ କି ମିଛ ବଟ୍ ମତେ ଯାହା ଲାଗେ ମୁଁ ଯାହା ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକଲି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହଉଛି ମାନେ almost the closest language almost the closest to ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ହଉ ବା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ହଉ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବାର ବେଡା କାହିଁକି ସେ ଉଠେଇଲେ କାହିଁକି ନା ବାହାରେ ଯାହା ସବୁ ନର୍ଥରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଆମ ରିଲିଜିୟସ ଏପିକ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇବା ସେଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର କିଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପୁରା ଦେଶ ସାରାରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ସନ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲିଟରେଚର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଆୱେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ what you call these are the religious epics which you need to study read recite as and when you feel it is required ତେଣୁକରି କେବଳ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ତାର ଘଟଣା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଲଗା କମ ହଉ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କୃତରେ ତାକୁ ସେ ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା করে ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣର ସାରଳା ଦାସ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଯୋଉଟା କି କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁଠୁ ବଡ ଗୋଟେ ମେଜର ସ୍କଲର ଆଉ ଲିଟରାଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସେଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଲେନ୍ସଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେଭଳିଆ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ନୋଟେବଲ ସ୍କଲର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି 12 ଶତାବ୍ଦୀ 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଡିରେ ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଥିଲେ ଜୟଦେବ ଯିଏକି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ଦେଶ ପୁରା ଦେଶକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ତାକୁ ସେ ନାରେଟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାନୁ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍କଲର ତାକୁ ମାନନ୍ତି କି ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟର ସବୁଠୁ ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୟଦେବଙ୍କର ଅଛି ଆମେ ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ଦେଖିବା ସଂସ୍କୃତ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଯେମିତି ରାମ ଭାଇ କହିଲେ କି ଭାଷାର ରିଚନେସ ଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଭାଷାର ରିଚନେସ ତାର ବୋଲଚାଲ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସଂସ୍କୃତ
যদি ଆମେ ଦେଖିବା ନମ୍ବର ଅଫ ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟସ ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ 11,66,000 ସମଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ 2,13,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି। ଥାର୍ଡରେ ଅଛି ହିନ୍ଦୀ 1,99,000 ପାଖାପାଖି। ତେଣୁକରି ଆମ ଭାଷାର ରିଚନେସ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ ହେଇଛି ତା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଆମର ଇତିହାସ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ତକୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ସହାୟକ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଡିସନ ଏଇ ତ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଡିସନରେ ପଣ୍ଡିତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ସେ ମୋରାଲ ଏଥିକ୍ସ ବିଷୟରେ କହୁଛି ମୋରାଲିଟି ଏଥିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆମର ମୋରାଲିଟି ଆମର ରହିବା ରହଣ ସହଣ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଆମର କେମିତି ଉଦାର ନୀତି ଆମେ ଆମର ମୋରାଲ ଏଥିକ୍ସ କଣ ହବା ଦରକାର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ସେ କେମିତି ଟେକ୍ସଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏନିମାଲ୍ସକୁ ନେଇକି କରେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ। ସୋ ତାର ଗ୍ଲୋବାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ହେଲା ନା 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଷାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇଛି। ତ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଆନିମାଲ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜାନୁଆର ମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ଭାଗ ମୂଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ମୋରାଲ ଟିଚିଂସକୁ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ହଟିକି ଦେଖିବା ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ମାନେ ଲିଟରାଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନରୁ ଅଲଗା ହଟିକି ଦେଖିବା ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ବିବିଧତା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଆସିବ। ବିବିଧତା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଆମର କଣ ସବୁ ସଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ମାନେ ସବୁ ଆସିବ ଭାଷା ଆସିବ ସଂସ୍କୃତିର ଭାଷା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଆସିବ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆସିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆସିବ ଫୋକ୍ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଆସିବ ସବୁ ଆସିବ ଖାନପାନ ଆସିବ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଆସିବ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ସବୁଠୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିସାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶୀ ଅଛି ସବୁଠୁ ମାନେ କ୍ଲୋଜ ରିଲେଟେଡ ମାନେ I personally feel it is the most graceful classical dance depicting the Indian culture, Odia culture in different forms, particularly in the religious teachings and the religious happenings, narrations of Krishna, Lord Krishna. And that is rooted from the Natya Shastra. So, जो प्रत्येक जगह हमें जो यूनिक डांस यूनिकली इंटीग्रेट्स भक्ति द डिवोशन with expressive storytelling embodying both Tandava, Lasya and other aspects. तारो जो अलग अलग छिकी एलिमेंट्स ओडिसी त्रिभंगी elegant interplay of mudras, these are marvelous. जोटा को आमे केवल सिंपल फॉर्म में देखुछु किंतु जोटा डीप रूट रे आमे जीवु ताले सेटा आमे जानिबु कि ता भीतर तारो रहस्य तारो तत्व तारो मेसेज कोन अछि. That is more important for all of us to understand. Tapare classical is one of the best forms which rooted from Odisha, and as I told you. Now next let us talk about the folk traditions and oral literature. Folk traditions हमें जानिचे पाला दासकाठिया घोड़ा नाचो कण्ढे नाचो गोटीपुओ छौ डांस दालखाई संबलपुरी जोटा में तो यार विविधता के गोटे जगह सब नहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग परफॉर्मेंस होची. आपण देखो जदि मयूरभंज केवल छौ डांस सठी
अलग जगह छो डांस पाइबे से रिजन मयूरभंज पुरुलिया आपन झारखंड किसी हिस्सा बंगाल किसी हिस्सा आप पाइबे छो डांस गोटी पुओ से भाया अलग 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 राज्य में आप देखा पाइबे से भाया कासकाठिया पाला किसी किसी जगह कमन अच्छी अलग दु तीन डिस्ट्रिक्ट कमन थी रिजन हिसाब से तार परफॉर्मेंस तार इंपोर्टेंस चेंज हुए सो जो ओरल ट्रेडिशन थिला ओडिसा रो आमे किछिटा फैक्ट मु लिखिछि जोटा कि आपण समस्त सहित शेयर करबी हमर सांस्कृतिक हमर लिटरेचर हमर को भली भाबरे हमर सब जिंस को भली भाबरे नरेट सहिछि मु सहित आमे देखियो आमे जानिछु छंद आ चंपू चंपू कवि प्रोज आ पोएट्री सी माध्यम रे आमे स्टोरी टेलिंग माध्यम रे लोकन को এই ফোক ট্রেডিশন মাধ্যমে লোকଙ୍କୁ অবগত করউଥିଲେ কৌ দ্বারা প্রচার প্রসার বা অবগত করউଥିଲେ এই লিটারারি আমার ওরাল ট্রেডিশন আর ওরাল লিটারেচর মাধ্যমে কেবল সেতବେଳେ কেবল কমিউনিকেশন সেই গোটে মাধ্যম ଥିଲା जोटा कि आम ऑफन कहू कि ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मीडियम तेणुकर ओडिशा इज ए वेरी रिच दिस ट्रेडिशनल फोक ट्रेडिशंस एंड ओरल लिटरेचर अलग अलग जगह अलग अलग प्रदेश अलग अलग अच्छे कि आम पाखे पाला घासकाटिया घोड़ा नाच कन्हई नाच गोटी पुओ छौ डांस दाल खाई बहुत पाइक डांस रणपा नाच केला घुमरा नाच बहुत गुड़ा आम पाखे थिला जो आम सोशल मेसेज को आम रिलीजियस मेसेज को आम प्रेसिट करने डिसेमिनेट करने आम चेष्टा करूँ जोटा कि आम सब गोटा धरोहर अच्छी आज पर्यटन जोटा प्रिजर्व अच्छी आम देखा कि आम आर्ट एंड आर्किटेक्चर आम राम भाई करेक्टली कि आमर जो आर्ट और आर्किटेक्चर अच्छी सेटा हूँ विरल पूरा विश्व रे आमर कोणार्क सन टेम्पल जोटा कि 13th सेंचुरी गोटे मार्बल शेप्ड लाइक गोटे gigantic chariot symbolizing the artistic zenith of Odisha. जगन्नाथ टेम्पल तादर रिलीजियस और आर्किटेक्चर तारो blend it is a blend of both religious and architecture which speaks about the cultural heritage stands for all of us. It's a pride for all of us both. Similarly Lingaraj temple also seta I call it as a hallmark of Kalinga architecture known for its massive structure and intricate craftsmanship. तो केते बारीक रे केते माइन्यूटली काम होई छि ता भितरे कोणार्क सन टेम्पल रे लोक आश्चर्य हे जाते ताको देखिया पाइ गेल ताको एनालिसिस करा पाइ से समय रे 13th सेंचुरी भी हम पाखरे एई भलिया वास्तुशास्त्र रो उल्लेख थिला जोटा कि हम न केवल पर्यावरण को प्रोटेक्ट करथला हम धर्म रो जो मान्यता छि ताको भी प्रोटेक्ट कर पाथि जा फल रे हम जगन्नाथ मंदिर आज लोकल चर्चा अछि पूरा देशर सारा चर्चा ना जगन्नाथ मंदिर रो अद्भुत तारो विपरीत दिशा पतका बोले तारो मंदिर छाया नहीं छाया पड़े तो ये आर्किटेक्चर तारो चाहे धार्मिक प्रभाव था तारो सात्विक प्रभाव था किंतु निश्चित रूप से आम ओडिशा केते रिच थिला वास्तु हिसाब रे आर्किटेक्चर रे सा ये अनेक मंदिर आमको जना आम जदि पिंधिबाटा देखिबा पिंधिबा इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ हाउ डू वी व्हाट इज आवर अटायर हम आमे कोन पिंधु टेक्सटाइल हमरो जो थिला केवल खदी नु हमरो टेक्सटाइल यूनिकनेस कोन यूनिकनेस होची टाई डाइंग सूता बुणीबा जो वेबिंगटा इट इज जो इकात वेबिंग अछि चाहे पिपिलो चंदुआ हो चाहे संबलपुरी साड़ी हो बा बरमपुरी साड़ी हो बा अलग जगह बमकई पाट हो तार जो वेभिंग और तार जो धागा एटा विश्व प्रख्यात आपण माने भी देखिथिबे प्रत्येक न्यूज रीडर एंकर को जे भी फीमेल एंकर आसुची मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट मु तो देखे प्राय समाने संबलपुरी साड़ी बा बमकई पाट पिंधा ओडिसा
सो तार जो से समय जो प्रचलित माने इयर्स बिफोर थाउजेंड्स इयर्स पूर्व तो आज भी सेटा प्रचलित तार यूनिकनेस आज भी बजाय रखी केवल यूनिकनेस टा बुझे रखी सेटा कमर्शियल ही अनेक लोगों को रोजगार भी दूची हमर जो कल्चरल प्रिजर्वेंस अछि कल्चरल हेरिटेज इंपोर्टेंस अछि सेटा केवल हमर धार्मिक बा हमर संस्कृति को नै ता द्वारा लोक रोजगार भी पाउछन रोजगार करू भी चंती तेणु करी हमर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कथा हम देखिलु तापर आसीबा हमर जो ओडिशा कथा कहवा जदि बोईत बंधारण बा मेरीटाइम माने हमर जो कौन कहती पानी रोड पानी रास्ता हमर जो बिजनेस थिला सेटा बहुत पुराना और बहुत थिला जो बोईत बंधारण सब बालीचत्रा में देखो दैट इज नॉट ओनली illustrate our ability to do business but our ability to do the to sail through water for business for months. Our Sadhava poor they had been to different parts of Southeast Asia including Sri Lanka and other parts of Asian subcontinent and was doing business for us. So से टेक्नोलॉजी हमरो सेतले भी एते डेवलप हेतला जोथरे कि हमरो आर्किटेक्चर बा हमरो व्हाट यू कॉल द वुडन हमरो आर्किटेक्चर भी कहतो बा हमरो जो कोन कहती कार्पेंट्री में एते थिला कि हम सेतले भी बोट बनै पारुथुलो एवं सेतले बोट बनैबारे और सेल करिबारे समुद्र रास्ता दे हमें बहुत अग्रणी थिलु तो हमरो कल्चर हमें एठो ओडिसा रो जोटा सेही समय रे हमरो साधव को जाउथिले सेटा सेही कल्चर को से माने पूरा साउथ ईस्ट एशिया रे अगर जदि साउथ ईस्ट एशिया रे हमें देखिबा साउथ ईस्ट एशिया रे इंडोनेशिया मलेशिया अपने पटे श्रीलंका सेपरे हमरो कंबोडिया प्रत्येक सब पूरा देश को सेटा माने विस्तार करथिला जोटा कि आज भी किछि अंश रे हमें देखु इंडोनेशिया रे बाली रे आज भी देखि पारु ओडिसा रो बहुत कुछ जिंस ता ऊपर बहुत रिसर्च करिया बाकी अछि को जिंस आज से माने प्रिजर्व करि पारि छंती ओडिसा कोठी पहुंची थिला आ को जगह रे ओडिसा रो सिंबॉलिक वैल्यू अछि आज भी पर्यंत साउथ ईस्ट एशिया रे श्रीलंका रे सेटा आज भी रिसर्च हम करा जाय परिबो सोलाती करू भी थिबे मत तापर हमें देखिबा जो फिलोसॉफिकल और रिलीजियस और फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन जोटा को हमें कहथलु कि जगन्नाथ जगन्नाथ कल्चर जगन्नाथ कल्ट जोटा कि हमें कहू यूनिवर्सल स्पिरिट ऑफ इनक्लूसिविटी हमें जानी बलराम दास लिखिले लक्ष्मी पुराण कहीं एटा इनक्लूसिविटी कहा जाए कहीं आम एटा को कहूँ कि जगन्नाथ कल्ट ता महिमा कौन जेटा कि सबू समावेश करते आम देखू आम जानी लक्ष्मी पुराण रे लेखा अच्छे लक्ष्मी पुराण वर्णना अच्छी लक्ष्मी जगा बलिया काढ़ीदेले सी बाहर चंडाल घर खाई आसते से जंगल बोलुले जंगल रोते मैंने भोकर शाप देले तुम दी भाई को कहे खाई मिले 12 वर्ष धरिकी बोलुले से भोकर न सही जो पहुंचुचे जंगल से देखले से घर दी जन सखी लक्ष्मी सखी बाहरी आसिकी खायापाई देले से स्टोरी आम प्राय जानी से बाध्य जो जानिले कि ना एटा तो माँ लक्ष्मी ही करथिबो जगन्नाथ कहले से लक्ष्मी से कंडीशन करके आसुचंती कोट को मंदिर को मुझे मंदिर को कंडीशन करके जीवी से मंदिर प्रवेश करी जदि से मंदिर में समस्त जातिर समस्त जातिर लोक गोटे जगह आनंद बजार खाइबे जोटा कि आज भी सेटा प्रचलित अच्छे आनंद खाइबे मथार मुंडे मारिबे आउ टप तोराणी पीबे सेटा आज प्रचलित अच्छे से मेसेजटा सोशल मेसेजटा आमर सोशल इनक्लूसिविटी सोशल इक्वालिटी बहुत जरूरी जोटा कि आज पर्यंत से भेदभाव आमर प्राय जमी बाकी प्रदेश अच्छी सेटा ओडिशा प्रदेश सेटा संभवतः बहुत कम बा नहीं लक्ष्मी पुराण रथ यात्रा समस्त रथ टाणुचंती समस्त मंदिर को प्रवेश अच्छी कौन जाति कौन ये वर्जित नुह समस्त रथ टाणी किसी जगह आम एमती विविधता अच्छी कि विविधता कहवा विशेष प्रावधान कहवा कि जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रथ पुरी रे टणा हम समस्ते टाणिबे कि जो आम बारिपदा को आसबे जोटा कि आम मानु कि जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ पर ओडिशा रे बारिपदा रे सबुठ बड़ जगन्नाथ रथ यात्रा हुए सेठी केवल सुभद्रानाथ को माँ भौणी माने टाणती पुरुष माने अलाउड ना किछि थिबो तार किंबा अलग अलग टाणिया नारी किंबा माँ भौणी को सशक्त करने आसतु डिफरेंट डिफरेंट नैरेटिव्स अच्छी
ତ ସେଇଭଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳରେ ଯେମିତି ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଥିଲି କି ବୈଷ୍ଣବିଜମ ଶିବଜିମ ଶକ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସବୁ ତା ଦେହରେ ସମାହିତ। ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ କହୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳଠୁ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବ୍ୟାପକ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଜୈନିଜିମ କଥା ତ ଆମେ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛୁ, ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ କଥା କହିଛୁ, ରତ୍ନଗିରି କାଳୀପୂଜାରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଏଟା ଆମେ କହିଛୁ। କିଛି ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଏପଟେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ କାଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ସେପଟେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ସମୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସିଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କାହିଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ ଆମର ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା, ମନରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ମନ ସ୍ଥିର ନୁହଁ। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗ ଭକ୍ତି କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ହଉଛି ସେ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ, କି ଆମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରିପାରିବା। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଗ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମର ଯୋଉ ଏବେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଅଛି, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସକାଳୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସକାଳୁ ଝୁଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଯୋଉ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ମାସ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ, ତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଜି ବି ସେଟା ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ କମ ମିଳେନି। ତ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବହୁତ ଅନେକ ଅଛି। ଆଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ ବିଚଳିତ, ମନ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ମାଧ୍ୟମ। ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି ତପସ୍ୟା, ସମସ୍ତେ ତପ ଧ୍ୟାନ ଜପ କରିପାରିବେନି। ତା ପାଇଁ କଣ ନା ଆମର ଦରକାର ଭଜନ ବା କୀର୍ତ୍ତନ। କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟାକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ସେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ବି ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। କିଛିଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି, ଆମର କଲଚରାଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆগে ଦେଖିବା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ କିଛିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜୁଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କି ନା ଆମେ ସବୁ ତ ଜାଣିଥିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେୟାର କଲେ ହୁଏତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଆମର ଲିଟରାରୀ ଟ୍ରେଡିସନ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ କରି ନା କେବଳ ଆଗକୁ ନେଉଥିଲୁ, ଆମେ ବି ସେଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଳଙ୍କାରିକ କବି କବିଭୂଷଣ ଗୋପୀନାଥ ପାତ୍ର, କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ସାହିତ୍ୟ ରତ୍ନାକର ଗ୍ରନ୍ଥର ସୁଧାକର ଟୀକା ଏଭଳିଆ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଦାସ, ପାଖାପାଖି 17 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆଳଙ୍କାରିକ କବି। ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନେରେଟ କରି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ କବିଚନ୍ଦ୍ର କମଳଲୋଚନ ଖଡଗରାୟ, କବିରତ୍ନ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, କବିରତ୍ନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମିଶ୍ର, କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବଡ଼ଜେନା ମହାପାତ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ଦକ୍ଷିଣାୟ ମହାପାତ୍ର, ଜୟଦେବ, ପଦ୍ମନାଭ ନାରାୟଣ ଦେବ, ରଘୁନାଥ ରଥ, ବାସୁଦେବ ମିଶ୍ର, ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାପାତ୍ର, ସଦାଶିବ ଦାସ ଶର୍ମା, ହଳଧର ମିଶ୍ର, ଏଭଳି 17-18 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ, ଯୋଉଟା କି ସାଂସ୍କୃତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବହିଗୁଡ଼ା ନାମ ସମୟ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ବା ତାଙ୍କର ଲେଖାର ନାମ ଆଉ କହୁନି, କେବଳ ନାମ ଦଉଛି କୋଉମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲିଟରେରୀ ଟ୍ରେଡିସନ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ, ତନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମେଜର ଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ପାଖାପାଖି 20-22 ଜଣ ଆମର ସିଏ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ, କବି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବି କହିଛନ୍ତି, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ବି କହିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବିପ୍ର ବି କହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 20-21 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ସେ କହି, ଯେମିତି ଧରାଯାଉ, ଏଟା ମୁଁ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଧରାଯାଉ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ବଲ୍ଲଭ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବିପ୍ର ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଯୋଜନା ଦୀପିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ସିଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମିଶ୍ର, ସେ ଶୈବକ ଦ୍ରମ ଆଉ ଶୈବ ଚିନ୍ତାମଣ, ବହୁତ ଗୁଡା ଆମର ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବୁ। ବହୁତ ଗୁଡା, ମୁଁ କହିଲି ନା 2,13,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର
ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ଗଣିତଜ୍ଞ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଗଣିତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋପୀନାଥ କର, ଗୋପୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ, ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାନ୍ତି, ନିମଦେବ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ନୀଳମଣି ରଥ, ପଦ୍ମନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ମାନେ ସିରିଜ କ୍ୟାଟାଲଗ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ସ, କ୍ୟାଟାଲଗ ଅଫ ନାରେଟର୍ସ ଯୋଉମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଲେଖିଲେ ବହୁତ କେରଳ ବୈଶା 42 ଗ୍ରନ୍ଥର ଟୀକା। ଦଶରଥ ମିଶ୍ର ଲେଖିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସାରାଂଶ ଗ୍ରହ। ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆମ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆୟୁର୍ବେଦ ମେଡିସିନ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦି କ୍ଲୋଜ ପାର୍ଟ ଅଫ ଆୱାର ଟ୍ରାଡିସନ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗଣେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶର୍ମା, ନାରାୟଣ ଦାସ, ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ନାରାୟଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, ବଳଭଦ୍ର ମିଶ୍ର, ବିଶ୍ୱନାଥ ସେଣ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କି ଆମେ କଣ ରୋଗରେ କଣ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ପାରିବ, ଘରେଲୁ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କଣ କରିବା, ଘରେ ରହିକି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କଣ କରିପାରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହି ଆଜି ବି ଘର ଘର ପ୍ରଚଳିତ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦାର୍ଶନିକ ଫିଲସଫର ଯୋଉମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ କେତେ ଆମ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଛନ୍ତି। ଦାର୍ଶନିକ ହିସାବରେ ଅଭୟ କର, ଉଦୟନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟବାଗୀଶ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ, ନାରାୟଣ ତୀର୍ଥ, ନୃସିଂହ ମିଶ୍ର ବାଜପେୟୀ, ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ, ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫିକାଲ ଯୋଉ ଆଜି ଆମେ ଫିଲୋସଫି ଆମେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପଢୁଛୁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ। ଏଭଳି 14-15 ଜଣ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଦାର୍ଶନିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କାବ୍ୟକାର ତ 30 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। କେତେ କବି, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଦୟାନଦୀ ମିଶ୍ର, କବି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା, ତ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି। ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କାବ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ କବି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ସବୁ ଆମକୁ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାଣ ଇତିହାସକାର ଗୁଣନୀତି ତ୍ରିପାଠୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଉଜ, ତ୍ରିଲୋଚନ ଦିଉଜ, ନରହରି ମିଶ୍ର, ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗରାଜ, ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର, ଏଇଭଳିଆ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଅଗ୍ରଣୀୟ ପୁରାଣ ଇତିହାସକାର, ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମକୁ ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ସେ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ 14 ଅକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଟାକୁ ବହି ହିସାବରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ବା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ନାଟ୍ୟକାର, ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବିଭୂଷଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସାମନ୍ତରାୟ, ଗୋପୀନାଥ ରଥ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ, ନନ୍ଦକିଶୋର, ନାରାୟଣାନନ୍ଦ, ଅନାଦି ମିଶ୍ର, ଅନେକ ନାଟ୍ୟକାର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ନାଟ୍ୟ ରଚନା କବି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ ଅନୁଗୃହୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଅନେକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର କୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ବି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ତା ଉପରେ ବି ଅନେକ କବି ଅଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ପାଖାପାଖି 23-24 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି। ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଅନଙ୍ଗ ବଜ୍ର, ଅବଧୂତ ତ୍ରିପାଦ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରିରଥରାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସୁମିତ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଗାମୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିରମତି, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବୌଦ୍ଧର ନୀତି ନିୟମ ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର, ଆଉ ତାକୁ କୋଡ ଆଉ ଡିକୋଡ ଦିଟା ଯାକ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆମର ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଗର୍ବାନ୍ୱିତ କରେ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର କଣ, ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଅନେକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା କେମିତି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢେଇବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆହୁରି କେମିତି ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ନେଇଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ହିସାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମକୁ କୋଡ ଡିକୋଡ କରି
ତାକୁ ଆମକୁ କୋଡିଂ ଦେଇ ମାନେ ଡିକୋଡ କରିବା କଣ ନିଜ ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ତାକୁ ପୁଣି ଡିକୋଡ କରି ଆମେ ଓଡିଶାରୁ ବାହାର କଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଓଡିଶା ଆହୁରି ଅଗ୍ରଣୀ ହବ। ଯୋଉଟା ମୋଦିଜୀ କହୁଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କଣ ନା ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ କଲଚରାଲ ଡାଇଭରସିଟି ଅଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଅଛି କଲଚରାଲ ଡାଇଭରସିଟି ଆମର ଖାନ ପାନ ଆମର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୋଉଠି ରଜ ମନଉଛନ୍ତି ସବୁଆଡେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିବିଧତା ଅଛି ସେ ବିବିଧତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ସେ ବିବିଧତାକୁ ଆମେ ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆଣିବା କେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଥିଲା ବା ହେଇଥିଲା ବା ହଉଛି ଲୋକାଲ ନଲେଜକୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲକୁ ନବୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରୁ ତାକୁ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲକୁ ନବୁ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ 3ଟା 4ଟା ସ୍ତର ଦରକାର ମାନେ ଓଡିଆରୁ ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀରୁ ଇଂଲିଶ ଅନୁବାଦ ହେଲେ ସେ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଏବେ ମୁଁ କିଛି ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଆମର କାଳିଦାସ ଉଜ୍ଜୟନରୁ ନୁହଁ ସେ ସେମ କାଳିଦାସ ଯୋଉଠୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜୟନରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତକୁ ନେଇ ଯାହାକୁ ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ଲେମ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ସେମ ଆମର ଏଠି ବି ଅଛି କାଳିଦାସକୁ ଆମେ କାହିଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ କାଳିଦାସ କୋଉଠି ଆମେ ବି କାଳିଦାସ କହିପାରିବୁ କାହିଁକି ନା ଆମର କାଳିଦାସଙ୍କ ଯୋଉ ଲେଖା ଭେରି କ୍ଲୋଜ ଟୁ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ତେଣୁକରି ସେଟା ତ ଯାହା ହଉ ସେଟା ତ ବହୁତ ବଡ କାମ ସେଟା ତ କରିବା ବା କ୍ଲେମ କରିବା ଇଟ ଇଜ ଭେରି ନେକ୍ସଟ ଆଇ ମିନ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନଟ୍ ଇମ୍ପସିବଲ ବଟ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଓଡିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାନ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଅଛୁ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଆ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବା କରେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆ ଉପରେ ହେଇପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢିକି ଜାଣିଲି କି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ ମ୍ୟାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ସଂସ୍କୃତ it gives me immense pleasure we are second to after Sanskrit and we have surpassed Hindi and other vernacular language so ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ବର୍ଷଣାମ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶ ନାମ ଉତ୍କଳ ସ୍ମୃତ ଉତ୍କଳେଶ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ ସେଟା ଯୋଉ ରାମ ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର କପିଳ ସଂହିତାର ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ଶ୍ଲୋକଟା ଶୁଣେଇଲେ ସେଟା ହଉଛି ତାର ଯଥାର୍ଥ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ତେଣୁକରି ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଧୁବାଦ ଆଉ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେବୁ ଆଉ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ କିଛି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ମତେ ଶୁଣିଲେ ତେଣୁକରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଓଡିଶା ସଂସ୍କୃତିର ପାନୋରାମିକ ଭିୟୁ ଦେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଖେଇ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ ହଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହଉ କିମ୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ବା ଡାୟଲଗ ହଉ କିମ୍ବା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଲିଟରାରୀ ରାଇଟର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଏଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଥର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରିଜିୟନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ରହିଛି ତାକୁ ବି ନେଇକିରି ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବିବରଣୀ ଦେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଥିଲା ତା ସହିତ ଏହା ବି ସତ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ସେଇଟା ନୋ ଡାଉଟ ବହୁତ ରିଚ୍ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଥିଲା କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉ ଓରାଲ ଏପିଷ୍ଟେମୋଲୋଜିରେ ରହିଯାଇଛି ଓରାଲ ଟ୍ରାଡିସନରେ ରହିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲୋକାଲାଇଜଡ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଣିବା ବି ଦରକାର ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଆ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ କାରଣ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ ସେ ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯଦି ସେଇ ସଂସ୍କୃତିଟିକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଦେବା କିମ୍ବା ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବା ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯୋଉ ନିଜର ପରିଚୟ ରହିଛି ସେ ପରିଚିତ ମାନେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଯଦି ଓଡିଆ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିବା ଦରକାର ବା ଆମେ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ବି ଦରକାର ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ମାନେ ଥିମରେ ଯୋଉ ମାନେ ସେସନଟି ଥିଲା ଅତନ ମହାପାତ୍ର ଭାଇ ସାହେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ରାମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଛାଡିଗଲି ଆମ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଟା ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଓଡିଶାର ଗୋଟେ କୁମୁଦକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସ୍କୃତ ଲେକ୍ସିକନ ଅଫ ଓଡିଶା
Sanskrit lexicon of Odisha that has been retrieved, that has been retrieved by one of the research scholar, जोटा के ऊपर काम भी ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ କାମ, that is a very commendable job he has done ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚରଟା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଟାକୁ କୁମୁଦକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଲେକ୍ସିକନ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ନ୍ୟୁ ଲେକ୍ସିକନ ଅଫ ସଂସ୍କୃତ, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଅଣ୍ଡର ଟେବୁଲ ଅଛି ବା ମାନେ ସଡୁଛି, ତାକୁ ଆମକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଢିବା ଆହୁରି ଆମେ ଏନରିଚ କରିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ। କେବଳ ସେଇଆ ନୁହଁ, ଯେମିତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଲା, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଏମ୍ପାୟାରଟା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଏମ୍ପାୟାର ବି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ବା ଆମ ଯୋଉ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ସମାଜ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିନାହିଁ। ସେମିତି ଆମର ତକ୍ଷଶିଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ଆମର ଯାଜପୁରରେ ଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଡକୁମେଣ୍ଟେଡ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଅଛି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ଯଦି ଏଇ କାମକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କହୁଛୁ, ସେଇଟା ବଜାୟ ରହିବ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ରିଚ୍, ଯୋଉଟା କି ପୁରା ଭାରତରେ ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ, ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଲେକ୍ଚରଟି ଆଜି ଥିଲା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ପ୍ରଫେସର ରତନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆଜିର ଲେକ୍ଚରକୁ ନେଇ, କିମ୍ବା କିଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା କିଛି ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଏଡିସନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଅତନୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରକୃତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗନ୍ତକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଯେପରି ବିବିଧ ଓ ଇନକ୍ଲୁସିଭ, ଭାଇଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବି ସେଇ ସ୍ତରର ଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚକ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୁଁ କେତେଟା କଥା ଆଉ ଆଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ଏକା କଥା ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମର ପୀଠ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ ଇନକ୍ଲୁସିଭନେସ ର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର, ସେଟା ଏହା ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ବି ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଥିରେ ଜଗତ କଥାଟା ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସ୍କୃତିକ ବଳୟରେ, ଚିନ୍ତନରେ ଓ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ଜଗତଟା ରହୁଛି କି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହଉଛି ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିର ସମୟ। ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଲୋକାଲ ଫର ଭୋକାଲ ଯୋଉ କଥା, ସେଟା ଆମେ ଲୋକାଲି ଆକ୍ଟିଭ ହବା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଟା ହବ ବିଶ୍ୱତମୁଖୀ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ସର୍ବସାମ୍ପ୍ରତିକ କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ମୂଳ ଅଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଆମର ଗୌରବର କଥା। ତାପରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ ବି ଦାୟୀ। ଆମେ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍ତରାପଥର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଭାବେ କାମ କରିଥିଲା ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମର ଯଦି ଜନଜାତି ଦେଖିବା, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ, ତିନି ପ୍ରକାରର ଜନଜାତିର ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାନ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଇଏ ଆମ ଜାତୀୟ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ବି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଜନଜାତି କି ଏଥନିସିଟିକୁ ବି ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମ ଭାଷା ଓ ଲିପିରେ ବି ଏଇ ସମ୍ମିଶ୍ରଣଟା ଆମେ ପାଇବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଶବ୍ଦ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ, ତା ସହିତ ଆମ ଲିପି ବି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଲିପି ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ। ଯଦିଓ ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାର ଶାଖାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲିପିଟା ପୁରା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭଳି। ତାର ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡେଡ ଅପର ପାର୍ଟ, ଯୋଉ ରାଉଣ୍ଡେଡ, ଏଟା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତାପରେ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଧାରା ଏଠି ମିଶ୍ରିତ ହେଇଛି। ତାର କାରଣ ବି ହଉଛି ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆମେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପାଇଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସାଧକ, ଧାର୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଭୂମିକୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମତର ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଛି, ହାଇବ୍ରିଡାଇଜେସନ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ୟା ସହିତ ଜଡିତ ଯେ ଆମ ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ପୁଷ୍ପଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ଯୋଉ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ, ଏଇ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମଧାରା ବା ଚିନ୍ତନକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ବି ଆଣିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଓପନିଂ, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସୁଯୋଗ ଆମେ ଅତୀତରେ ପାଇଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେଇକି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନିସିଏସନ ନେଇଥିଲେ ସେଇ
ପୀଠରେ ସେଇ ବୌଦ୍ଧ ବିହାରରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଭାରତର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଇନିସିଏସନ ଓଡିଶାରେ ଘଟୁଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟୁଜନର ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଓଡିଶା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ତାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ହଠାତ୍ ଓଡିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ତେଣୁ ସବୁ ଆକ୍ରମଣର ବହୁତ ପରେ ଓଡିଶା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଥିଲା ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବା ଭୂଗୋଳର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଓଡିଶା ସର୍ବଗ୍ରାହୀ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ଅତୀତର ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଓ ପ୍ରବହମାନ ଧାରା ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଓଡିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଦୃଷ୍ଟି ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ଇନକ୍ଲୁସିଭ ହଉଛି କି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ହଉଛି ତା ପ୍ରତି ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଇନସାଇଟଫୁଲ ଇନପୁଟ ଆଉ ଏଡିସନ ଥିଲା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଅନ୍ୟ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି ଓପିନିଅନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆପଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଜବାବ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଭାଇ ଆଉ କଣ କହିବା ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛୁ ଭଲ ଭଲ କହିଲେ ନାଇଁ ହାତଟା ରେଜ୍ ହେଇକି ଥିଲା ତ ମୁଁ ତେଣୁକରି ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ବୋଲି ଭଲ କହୁଥିଲେ ନା ରେଜ୍ କରିନଥିଲି ସେ ବାଜି ଯାଇଥିବ ଓକେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଜିତ ଭାଇ ଯଦି ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଏଠି ଭୋଟ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଦବା ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହଁ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଯୋଉଟା ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ କହିଲେ କି ସମାବେଶୀ ଥିଲା ଆମର ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ କଲଚରକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଛୁ ଓଡିଶାର ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ଓଡିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପଦ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥିଲୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିବେ କିଛି ନା କିଛି ତାର ବିଧ୍ୱଂସ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେମିତି ଆମର ବି ହେଇଛି କହୁନି ସେତେବେଳେ ଏନସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡରେ ଆମର ପୁଷ୍ପଗିରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗିରି ଥିଲା ଦି ତିନିଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବି ଥିଲା ତା ଦେହରେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ପୀଠ ଥିଲା ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜିମକୁ ନା କେବଳ ଜାଗା ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜିମକୁ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ହେଇଥିଲୁ ଆମର ଦି ଜଣ ଭଲିକା ଆଉ ଇଏ ଯାଇକି ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରେଲିକ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଏଠି ସ୍ତୂପ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଡାୟମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ହେଲା ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ବ୍ୟାପିଲା ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ମାନସିକତାଟା ଓଡିଶାର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିଟା ସେଟା ବ୍ୟାପକ ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଓଡିଆଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଓଡିଶାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଉ ଓଡିଶା ଯୋଉ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବିଲିଟି ଆଉ ଓଡିଶା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଆମେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ତାକୁ ବଳରାମ ଦାସ ଶାରଳା ଦାସ ତାକୁ ଇଏ କଲେ ଆମେ ସେଟା ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆମଠୁ ବି ଯାଉଛୁ ଆମେ କେବେ କହିନୁ କି ଏଟାକୁ ତମେ ଜବରଦସ୍ତି ଆମେ କହୁ ତମେ ସମାନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କର ସେଇଥିଲାଗି ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ଆମର ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ବାହାର ଯୋଉ କଲଚର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଧାର୍ମିକ ରୂପରେ ହଉ ବା ଇଏ ରୂପରେ ହଉ ଆମେ ବି ଏଠୁ ଧାର୍ମିକ ଉପରେ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପରେ ଯାହାକୁ ଯାଇଛୁ କେବେ ଆମେ କାହାକୁ ଥୋପିନୁ এটা ମାନେ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ବା ଗୋଟେ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ସେଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ହେଇକି ରହିଛି ହ୍ୱେଙ୍ଗସାଂ ଆସିଲେ ହ୍ୱେଙ୍ଗସାଂ ଓଡିଶା ଭିଜିଟ କଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନେଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି 10,000 ମଙ୍କ ଅଛି ସେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ এইଭଳିଆ ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଆମର ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଆମେ କେତେବେଳେ ଦେଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିପାରିଲିନି ସମୟ କମ ପାଇଁ ଆମ ବୀରତ୍ୱର ଆମେ ପରିଚୟ କେତେବେଳେ ଦେଲୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଆସିଲେ ଲଢେଇ କଲେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲା ପରେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଜିତିଲା ପରେ ସେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ତ ଆମେ ମଗଧ ଯାଇକି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ରାଜା ଖାରବେଳ ସେଟା ତ ଅଲଗା ମାନ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ସେ ଏତେ
ମାନେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆମକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ଏବେ ରିସର୍ଚ୍ଚର କାଢିଲା କୁମୁଦକାର ଡିକ୍ସନାରୀ ଗୋଟେ ଲେକ୍ସିକନ ଓଡିଶାର ଡିସ୍କଭର କଲା, ସେଟା ତା ଦେହରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଦେଖିନି ଆଜି ମୁଁ ପଢିଛି। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଖୋଜିପାରିବା। ଆମେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମ, କେବଳ ଆମର ଦରକାର କଣ ନା ଆମକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚରକୁ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ସେଇଭଳିଆ ତିଆରି କରିକି ଆମ ରିସର୍ଚ୍ଚରକୁ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦତନ ଭାଇ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ ରଖିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ସଂସଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାନ୍ସ ଆଗେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ସଭା ସଙ୍ଗ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମହୋଦୟ ଏବଂ ସଂଯୋଜକ ମହୋଦୟ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ରହିଗଲା, ପରିଚୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତିରୁପତିରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ହେଇଛି ତାର ସେ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଫେସର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଆଇଡିଆ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ସେ ନେହୁ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ହିଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଶିଲଂରେ, ସେଠାରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡା ବାକି ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କଲେ, ଚିନ୍ତାମଣି ଭାଇ, ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଭାଇ, ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ, ଶିବ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର IIT ଇନ୍ଦୋରର କୁଳ ସଚିବ, ସେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୀନକେତନ ଭାଇ, ବାଦଲ କିଶୋର ଭାଇ, ବ୍ରହ୍ମ ଭାଇ, ମିହିର